Good morning, girls. Meeting you after a long time. Already we have completed 3 prose pieces and 3 poems. So, one prose piece by Ruskin Bond, The Ice Habit, and one sonnet by Shakespeare are left for us. We will do the SAQs and broad questions from these 3 proses and these 3 poems. And for the rest, prose and poetry, we will do only the MCQs. That I will do later, either in our real classroom or here through this virtual classroom. Today I will start with the play in your syllabus. This is for the first time you are reading a play in English. You have already read প্লেস ইন বেঙ্গলি, বাংলা নাটক তোমরা পড়েছো, ইংরেজি নাটক এই প্রথমবার। বাংলা নাটক যেমন তোমরা দেখেছো, নাটকের ভাগগুলোকে বলে অঙ্ক, অঙ্কের ভাগগুলোকে বলে দৃশ্য, তেমন প্লে ইন ইংলিশ দে আর ডিভাইডেড ইন্টু অ্যাক্টস অ্যান্ড দ্য অ্যাক্টস আর ডিভাইডেড ইন্টু সিনস। দিস প্লে ইন ইয়োর সিলেবাস, ইট ইজ আ one act play. The whole story is completed in one act. In class 11, you have read the plays of Shakespeare in the form of stories retold by Charles Lamb and Mary Lamb. For the very first time, you are reading a play in the true sense of the term. Now, the play, the one act play, The Proposal by Anton Chekhov. Anton Chekhov always wanted to write amusing plays. You know the meaning of amusing? Amusing means happy, cheerful. And this play, it is termed as a farce, F-A-R-C-E. Write it down. What is a farce? Farce is a dramatic genre. You know the spelling of genre? Genre, including crude characterization and ludicrously improbable situations. Farce মানে প্রহসন। মধুসূদন দত্তের বুড়ো শালিকের ঘাড়েরও, একেই কি বলে সভ্যতা, এগুলো সব বাংলায় লেখা ফার্স। তেমন দি প্রপোজাল এই নাটকটাই কোন ক্যাটেগরির? এটা একটা ফার্স, ওয়ান অ্যাক্ট প্লে, এটাকে ফার্স বলা হয়। ফার্স কি? ফার্স ইজ আ ড্রামাটিক জার ইনক্লুডিং ক্রুড ক্যারেক্টারাইজেশন। তাহলে হোয়াট আর দ্য ট্রেটস অফ আ ফার্স? ফার্সের বৈশিষ্ট্য কি? চরিত্রায়ন হবে খুব মোটা দাগের, ক্রুড ক্যারেক্টারাইজেশন, অ্যান্ড লুডিক্রাসলি মানে হাস্যকরভাবে, ইমপ্রবাবল মানে অসম্ভব, সিচুয়েশনস পরিস্থিতি, অবাস্তব পরিস্থিতি, এবং যেটার হাসির উদ্রেক করবে সেরকম নাটককে বলা হয় প্রহসন, ফার্স। কাম টু ইয়ার টেক্সট। Anton underline Pavlovich Chekhov. Learn the spelling of Chekhov. I don't know why girls write Chekov. It is Chekov. 1806 to 1904 was a famous highlight playwright and short story writer from Russia. তাহলে তিনি রাশিয়ার একজন রিনাউন্ড, নামকরা নাট্যকার এবং ছোট গল্প রচয়িতা। He is often considered as a underline pioneer of modernism in theatre. Pioneer, you know the meaning of pioneer? Pathfinder, leader, পথপ্রদর্শক of modernism in theatre. নাট্য জগতে আধুনিকতা প্রবর্তনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন আন্তন চেকভ। He was also one of the architects. Architects মানে কি বলো? স্থপতি, builders of modern short story. তাহলে he was considered as the pioneer of modernism in theatre, and he was also one of the architects of modern short story. So he infused modernism in theatre and also in short stories. He introduced modernism. His famous works, here works means plays,
include Uncle Vanya, Three Sisters, The Cherry Orchard. তাহলে এই তিনটে তার লেখা নাটকের নাম আন্ডারলাইন করো, প্রশ্ন আসবে। The present play has been translated from Russian, underline, by Julius West. So this play, The Proposal, was originally written in Russian, write it down, in 1889. This play was originally written in Russian in 1889 and it was staged for the first time in 1890. Remember one thing, the playwright often says that the plays are not written to be read, but they are written to be staged. নাটক কখনো পড়ার জন্য লেখা হয় না। নাট্যকাররা নাটক লেখেন কেন? সেটা মঞ্চস্থ হওয়ার জন্য, সেটা দেখার জন্য। বাট ইট ইজ দেয়ার ইন আওয়ার সিলেবাস, দেয়ার ইজ লিটল স্কোপ ফর আস টু ওয়াচ দিস প্লে স্টেজড অন স্টেজ, সো উই হ্যাভ টু রিড ইট আউট। আমাদের এটা মঞ্চস্থ করে দেখানোর সুযোগ নেই, নাটকটা আমাদের পড়তেই হবে। কিন্তু নাট্যকাররা খুশি হন যদি তাদের নাটক না পড়া হয়ে মঞ্চস্থ হয়, কারণ স্টেজ ডিরেকশনগুলো দেওয়া থাকে, কি করে সেট সাজাতে হবে, কি করে কথা বলতে হবে, কি করে রিয়াকশন করতে হবে, সেগুলো পর্যন্ত নাট্যকাররা দিয়ে দেন। তাহলে এটা হচ্ছে একটা amusing play that was written in Russian in 1889 and it was staged for the first time in 1890. These are the additional points, you have to write them down. And it was translated by Julius West in English. The proposal has an alternative title. এই প্রশ্নটা কিন্তু আসে, প্রপোজালের একটা বিকল্প নাম আছে, সেই নামটা কি? আন্ডারলাইন, ম্যারেজ প্রপোজাল। আন্তন চেকভের যে অরিজিনাল ভার্সন, সেটার যে ইংলিশ ট্রান্সলেশন, সেটা কোথাও কোথাও আছে দি প্রপোজাল, আবার কোথাও কোথাও আছে ম্যারেজ প্রপোজাল। তোমাদের এই প্রশ্নটা পয়েন্টটা বইয়ে নেই, কিন্তু আগের বইয়ে ছিল, সুতরাং প্রশ্নটা দিতে পারে। রিমেম্বার ইট। দ্য ওয়ান অ্যাক্ট প্লে, ইট ইজ আ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে। ইট ইউজেস ফার্স টু লাফ অ্যাট নিউয়ার্ড বুর্জোয়াসি। ইতিহাসে তুমি বুর্জোয়া পড়েছো, মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বুর্জোয়াসি, আই এম টেলিং ইউ দ্য স্পেলিং, BOUR GEOISIE, BOUR GEOISIE, bourgeoisie, who looked at marriage as a deal, deal মানে একটা ব্যবসায়িক লেনদেন, as a social status, as a mechanical process, devoid of any emotional attachment. In order to get married, you need no emotional connection, you need no emotional attachment, you do not have to love the person you are going to marry, but it is for the sake of social status. It is for the sake of a commercial deal. It is for the sake of profit, economic profit. It is a mechanical process. This play highlights Chekhov's genius of storytelling, art of characterization and social consciousness. তাহলে এই নাটকে চেকভের কোন ট্রেটস, কোন কোয়ালিটিস, সেগুলো হাইলাইটেড হয়েছে। দ্য চেকভস জিনিয়াস অফ স্টোরি টেলিং, অসাধারণ গল্প বলার ক্ষমতা, ক্যারেক্টারাইজেশন, স্ট্রং ক্যারেক্টারাইজেশন, বলিষ্ঠ চরিত্র চিত্রায়নের ক্ষমতা, অ্যান্ড সোশ্যাল কনসিয়াসনেস, সামাজিক দায়বদ্ধতা। তিনি একটা বার্তা দিতে চান তার এই নাটকের মধ্যে দিয়ে। নাও কাম টু ইয়োর টেক্সট, দি ওয়ান অ্যাক্ট প্লে। দেয়ার ইজ সামথিং রিটেন অ্যাবাউট দ্য ওয়ান অ্যাক্ট প্লে. One act play gained currency as a dramatic form towards the end of the 19th century. Get it highlighted. এই পোর্শনটাকে আন্ডারলাইন করে রাখো। তাহলে ওয়ান অ্যাক্ট প্লে কবে থেকে শুরু হচ্ছে? towards the end of the 19th century. One act play may be described as the dramatic equivalent of a short story. Short story যেমন it takes little time to read a complete story, it is called a short story. So one act plays is the dramatic equivalent of a short story. It generally concentrates on a single episode
or situation, and characters are limited in number. তাহলে what are the two basic principles of a one act play? One act play generally concentrates on a single episode or situation. একটা বিশেষ পর্ব বা একটা বিশেষ পরিস্থিতির উপর এই নাটকগুলো হয়, and characters are limited in number, এবং খুব অল্প সংখ্যক চরিত্র থাকে, বেশি চরিত্র ওয়ান অ্যাক্ট প্লেতে থাকে না। তাহলে এই দুটো হচ্ছে ওয়ান অ্যাক্ট প্লের বৈশিষ্ট্য। The one act play is called so because the entire dramatic action is complete within a single act. I have already told you plays are divided into acts, যাকে বাংলায় বলে অঙ্ক। তাহলে ওয়ান অ্যাক্ট প্লে মানে একাঙ্ক নাটক। The play is tightly constructed. There is little scope of development of character or plot. Rather, the focus is on the dramatic situation. That is also the characteristic of one act play. এটা one act play একটা বৈশিষ্ট্য। Underline. An example of a renowned বানানটা ভুল আছে, RENOWNED, ইউ আছে তোমার বইয়ে, RENOWNED, renowned মানে famous. One act play is J.M. Singh's Riders to the Sea. একটা পৃথিবী বিখ্যাত ওয়ান অ্যাক্ট প্লের নাম রাইডার্স টু দ্য সি, এটা লিখেছেন J.M. সিং। সিঞ্জ কোথাও কোথাও পাবে, বাট ইট শুড বি প্রোনাউন্সড অ্যাজ সিং। Now open at page 70. This page, get a copy of this page and stick to the wall in front of you. একদম জেরক্স করে এই পাতাটা দেওয়ালে সাঁটিয়ে দাও, কারণ এত কঠিন স্পেলিং, ইট উইল টেক টাইম টু লার্ন দেম। চোখে দেখে দেখে চোখের মেমোরি করে ফেলো, খুব কঠিন স্পেলিং। তিনটে মাত্র ক্যারেক্টার আছে, তিনটেই ভয়ানক নাম। ক্যারেক্টার্স: স্টিপান স্টিপানোভিচ শুবুকভ, a landowner. That is the identity, পরিচয়। তাহলে স্টিপান স্টিপানোভিচ শুবুকভ কে? একজন জমিদার। নাতালিয়া স্টিপানোভনা, হিজ ডটার। তাহলে শুবুকভের মেয়ের নাম কি? নাতালিয়া স্টিপানোভনা, 25 years old, তার 25 বছর বয়স। নেক্সট, থার্ড ক্যারেক্টার ইজ ইভান ভ্যাসিলেভিচ লোমভ। ভ্যাসিলেভিচ বানানটা তৈরি করবে, লোমভ। আর নেইবার অফ শুবুকভ, শুবুকভের একজন প্রতিবেশী, তিনি হচ্ছেন ইভান ভ্যাসিলেভিচ লোমভ। আ লার্জ অ্যান্ড হার্টি বাট ভেরি সাসপিশিয়াস ল্যান্ড ওনার, বেশ লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ যুবক, কিন্তু খুবই সন্দিগ্ধ। ল্যান্ড ওনার মানে তারও জমি জায়গা আছে, জোরদার, জমিদার। তাহলে এই হচ্ছে তিনটে চরিত্র এবং তাদের পরিচয়, শুবুকভ, নাতালিয়া আর লোমভ। সেটিং, সেটিং মানে হাউ দ্য স্টেজ ইজ ইকুইপড। নাটকটা মঞ্চস্থ করার জন্য স্টেজটাকে কেমন করে সাজানো হবে, তাকে বলে সেটিং। সেটিং হাইলাইট, এটা প্রশ্ন আসবে এমসিকিউ, সেটিংটা কি? আচ্ছা, প্লে থেকে কিন্তু কোনো এসএকিউ থাকবে না, 4টে এমসিকিউই থাকবে। শুবুকভস কান্ট্রি হাউস, তাহলে স্টেজ সাজানো হয়েছে কেমন করে? আ ড্রয়িং রুম ইন শুবুকভস হাউস, শুবুকভের কান্ট্রি হাউস, গ্রামের বাড়ির বসার ঘর, সেরকম করে স্টেজটা সাজানো হয়েছে। লোমভ, within third bracket the portion written in italics are called stage direction. থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ব্যাকা ব্যাকা অক্ষরে যেগুলো লেখা থাকে সেগুলোকে বলে স্টেজ ডিরেকশন। মানে কি করে স্টেজ সাজাতে হবে, অভিনেতাদের কিরকম করে ঢুকতে হবে, বেরোতে হবে, কিভাবে কথা বলতে হবে, কিরকম পোশাক পরতে হবে, সেসবগুলো প্লে রাইট, নাট্যকারী দিয়ে দেন, তাদের পরিষ্কারভাবে লিখে দেন যাতে অভিনয় করতে কোনো অসুবিধা না হয়। তাহলে এই থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এই ইটালিক্সে লেখা অংশগুলোকে বলে স্টেজ ডিরেকশন। লোমভ এন্টার্স, এন্টার্স মানে অ্যাপিয়ার্স অন দ্য স্টেজ, স্টেজে ঢুকলো। স্টেজে তোমরা দেখেছো রবীন্দ্র সদনে উইংস থাকে স্টেজের পাশে, পর্দার মতো, তার পাশ দিয়ে ঢুকতে হয়। তাহলে লোমভ এন্টার্স ওয়েরিং আ ড্রেস জ্যাকেট। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ড্রেস জ্যাকেট? ড্রেস জ্যাকেট ইজ আ শর্ট কোট ইউজুয়ালি ওন অন ফর্মাল অকেশন। বিশেষ উৎসবের দিনে যে ছোট কোট, কোমর অবধি লেংথের কোট পরা হয় তাকে বলে ড্রেস জ্যাকেট। অ্যান্ড হোয়াইট গ্লাভস, তাহলে সে লোমভ ওয়াজ ফর্মালি ড্রেসড আপ, আজকে একেবারে ফর্মাল ড্রেস করে এসেছে। কি কি পরেছে প্রশ্ন আসবে, হাইলাইট ড্রেস জ্যাকেট অ্যান্ড হোয়াইট গ্লাভস। Shubukov rises to meet him. This stage direction makes it clear that Shubukov was sitting in his sitting room.
ওনার বসার ঘরে উনি বসেছিলেন। সিইং লোমফ অ্যাপ্রোচিং, লোমফকে আসতে দেখে হি স্টুড আপ, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। Shubukov, my dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilievich, I am extremely glad. So, Shubukov gives Lomov a warm welcome. কাকে দেখছি? ইভান ভ্যাসিলেভিচ, খুব খুশি হয়েছি ফর ইয়োর কামিং। স্কুইজেস হিজ হ্যান্ড, স্কুইজেস মানে কি? প্রেসেস ওয়ার্মলি, খুব উষ্ণ করমর্দন করলেন, হাতটা চেপে ধরলেন। নাও দিস ইজ আ সারপ্রাইজ, আমি অবাক হয়েছি। মাই ডার্লিং, মাই ডার্লিং কাকে বলছে? লমভকে বলছে মাই ডার্লিং। হাউ আর ইউ? দিস ইজ আ ফর্মাল গ্রিটিং, কেমন আছো? লমভ, হি ইজ অলসো ভেরি ফর্মাল, ভেরি ওয়েল ম্যানার্ড। হি আনসার্ড থ্যাংক ইউ অ্যান্ড হাউ মে ইউ বি গেটিং অন, আপনার কেমন চলছে বলুন। শুভকভ, উই জাস্ট গেট অ্যালং সামহাউ, এই চলে যাচ্ছে। মাই এঞ্জেল। সো ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম শুভকভ অ্যাড্রেস লোমভ অ্যাজ মাই ডার্লিং। Now he is addressing Lomov as my angel to your prayers. Just for your prayers, we are just get along somehow. তোমার প্রার্থনার জোরে আমাদের এই কেটে যাচ্ছে। And circle, so on. So on is the catchword used by Shubukov. এক একটা মানুষের এক একটা কথা বলা মুদ্রা দোষ হয়, তাকে ইংরেজিতে বলে ক্যাচওয়ার্ড। তাহলে শুভকবের ক্যাচওয়ার্ড কোনটা? সো অন। আমরা গোটা নাটকে গুনবো শুভকব কতবার সো অন বলেছেন। সিট ডাউন, প্লিজ ডু, আরে বসো বসো। নাও ইউ নো ইউ শুডন্ট ফরগেট অল অ্যাবাউট ইউর নেইবার্স, ভুলে গেলে চলবে মাই ডার্লিং। সো দ্যাট ইজ দ্য থার্ড অ্যাড্রেস, হি রিপিটেড দ্য অ্যাড্রেস মাই ডার্লিং। My dear fellow, his fourth address. Why are you so formal in your get-up? What is the meaning of get-up? Dress code. এত সেজে গুজে এসেছো কেন? ইভিনিং ড্রেস, কি কি পরেছো? ইভিনিং ড্রেস পরেছো, গ্লাভস অ্যান্ড সার্কেল, সো অন। দিস ইজ ফর দ্য সেকেন্ড টাইম হি ইউজেস সো অন। ক্যান ইউ বি গোয়িং এনিওয়্যার মাই ট্রেজার? কোথায় যাচ্ছো? And the fifth address is my treasure. So Shubukov addresses Lomov, his neighbor, as my darling, my angel, my dear fellow, my treasure. So he is very affectionate to Lomov. Lomov answers, no, that is, I am not going anywhere. I have just come here. I have come only to see you. I have come to meet you only. Honored Stepan Stepanovich. So Lomov has also been very modest, very polite, very well mannered towards this elderly landowner. This much today. Listen to the audio and enjoy the amusing play. Have a good day.